السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب رات کو جب پاکستان تحریک انصاف نے ورچوئل جلسہ کیا اور اس جلسے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، وہ جلسہ نہ صرف کامیاب رہا بلکہ آپ یوں کہیں کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ایک ریہرسل کرا دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ریفرنڈم کی صورت میں فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ خوف اس وقت سبھی پہ طاری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آگے کیا کرے گی۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سہیل وڑیچ نے آج ایک مضمون لکھا ہے اور ان کا خیال ہے کہ اگر تو 40-50% کے قریب پولنگ ریشو رہی تو مسلم لیگ نون سیٹیں نکال لے گی، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نکل آیا، 60-70% پرسنٹیج چلی گئی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو روکنا کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ رات کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو نکال کے اور انہیں کنیکٹ کر کے بتا دیا کہ وہ ابھی بھی میدان میں سب سے زیادہ طاقت میں موجود ہیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر مایوس ہو سکتا ہے، ڈی مورلائز ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے ووٹر کو رات نئی زندگی دی ہے اور سبھی کو سیاسی طور پر کنیکٹ کر کے کھیل اپنے حق میں کر لیا ہے۔ اب بے شک مسلم لیگ نون مذاق اڑاتی رہے، جیسے آج خواجہ سعد رفیق فرما رہے تھے کہ ووٹنگ بھی آن لائن ہی ہوگی۔ دیکھیں، جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی تب بھی آپ اسی طرح مینڈک کی طرح اچھل کر شور مچاتے تھے۔ اس وقت آپ نے انہیں سوشل میڈیا کی پارٹی کہا، بہت کچھ کہا۔ آج وہی سوشل میڈیا کی پارٹی آپ کا گلا پکڑ چکی ہے۔ آپ جن کو یوتھ کہہ کر گالیاں دیتے رہے، آج الیکشن کمیشن نے ڈیٹا جاری کیا ہے جس میں 35 سال سے کم عمر ووٹر، وہ یوتھ جو آپ نے گالی بنا دیا ہے، وہ گیم چینجر ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نوجوان نسل سے پوچھ لیں، وہ سارے کے سارے عمران خان کے بارے میں اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ عمران خان انہیں آن کرتا ہے، اپنے لوگ کہتا ہے، اپنے ووٹرز کہتا ہے۔ آپ اس کو گالی دیتے ہیں اور وہی آج آپ کے ڈیلے باہر نکال رہے ہیں۔ اب رات کے جلسے کا امپیکٹ بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ مثلا آج الیکشن کمیشن میں سماعت ہو رہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کا بلے والا نشان کا معاملہ ہے، اس پر وہاں پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اب تو جلسے بھی انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک کہا بلند ہوا۔ اب اس جلسے کے بعد خوشخبریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی خوشخبری آج جسٹس شہرام سرور کی عدالت سے یعنی لاہور ہائی کورٹ سے آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا اور یہ سوال تھا وکیلوں کے لیے بھی اور اوور آل بھی کہ آپ نے ایک وکیل کو عدالت کے گیٹ سے گرفتار کیا اور لاہور سے گرفتار کیا۔ اس سے آپ پیغام کیا دینا چاہتے تھے؟ آپ کہنا کیا چاہتے تھے؟ اب لاہور بار کہہ رہی ہے کہ ہم پولیس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد بار کا اپنا پیغام آیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اپنا پیغام آیا ہے، تو پریشر تو بڑا ہے۔ اب خوشخبری یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو جسٹس شہرام کی عدالت لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لاہور ڈی سی کے سامنے اپنے شورٹی بانڈز جمع کرائیں اور ان کو جو نظر بند کیا گیا، کوٹ لکھپت جیل میں ڈی سی لاہور نے ان کو نظر بند کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اب رہا کرنے کا حکم آ چکا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے۔ اب ایک خدشہ بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدشہ ناظرین کرام یہ ہے کہ بالکل عمران خان ماڈل نہ فالو کیا جائے، ان کو جیل سے تو رہا کر دیا جائے، اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کو جیل گیٹ سے کوئی اور لے جائے اور کہا جائے کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، پولیس بھی انکاری ہو جائے، ایف آئی اے بھی انکاری ہو جائے۔ تو فی الحال عدالت کا حکم ضرور آ چکا ہے، لیکن شیر افضل مروت کی رہائی تک پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے پر نظر رکھنی چاہیے۔ پھر ناظرین کرام، لاہور ہائی کورٹ میں دوسرا کیس توہین الیکشن کمیشن کیس تھا۔ اس میں جیل ٹرائل پر پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمیں ریلیف دیا جائے اور اس جیل ٹرائل کو روکا جائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ سے جو لارجر بینچ بیٹھا تھا اس سے کوئی ریلیف آج نہیں ملا، اور فوری طور پر جب عمران خان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ آپ اس جیل ٹرائل کو روکنے کا حکم دیں، لاہور ہائی کورٹ نے اس استدعا کو مسترد کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ کل بینچ کو دیکھ کر ہی پاکستان تحریک انصاف ہنس رہی تھی اور تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے، لیکن چلیں عدالت سے توقع تو رکھنی چاہیے۔ انہوں نے عدالت سے توقع رکھی بھی اور عدالت کے سامنے پیش بھی ہوئے، لیکن ان کو ریلیف نہیں مل سکا۔
अब नाज़रीन इकराम, दूसरा इंपॉर्टेंट मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान वाला है। आज सेनेटर अली ज़फ़र ने अकबर एस बाबर और बाकी सारी कंपनी के कानों से धुएं भी निकाले हैं और उनका इलाज भी किया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये केस लगा हुआ था। फिलहाल इंतखाबात के हवाले से फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है, यानी यह मामला भी मंतकी अंजाम तक आइंदा चंद रोज़ में पहुंच जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वहाँ पे बड़े दिलचस्प मामलात उठाए, उन्होंने बड़े दिलचस्प दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के ख़िलाफ़ आपके पास आए हैं, उनमें से किसी ने भी तहरीक इंसाफ से जो राब्ता ऐप है, जो एप्लीकेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दूसरे से कनेक्ट रहने की, उनमें से कोई एक उस पर मौजूद नहीं है और उनमें से किसी एक ने भी कोई मेंबरशिप फ़ीस जमा नहीं करवाई। जब मेंबरशिप फ़ीस ही जमा नहीं करवाई तो ये कैसे वोट डालने का दावा कर सकते हैं कि जनाब हमने वोट डालना था। और उन्होंने बताया, ये सारे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अगर इंतखाबात लड़ना चाहते हैं तो इनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि मैंने तहरीक इंसाफ की फ़लाँ पोजीशन के लिए या फ़लाँ पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा कि देखें, एक दरख्वास्त गुजार तो जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जाहिर है वो अकबर एस बाबर की बात कर रहे होंगे। अब ये सारी बात हुई तो अली ज़फ़र ने कहा कि देखें, जनरल सेक्रेटरी के इंतखाबात कोई आम इंतखाबात नहीं है कि आप उठेंगे और आप इलेक्शन लड़ लेंगे। इसके लिए एक तरीक़ाकार, एक प्रोसीजर रखा गया है कि पूरा पैनल इलेक्शन लड़ेगा, यानी कोई इंडिविजुअल उठ के इलेक्शन नहीं लड़ेगा। आप ज़रूर इलेक्शन लड़ें, पार्टी के इलेक्शन लड़ना आपका हक है, लेकिन पार्टी इलेक्शन के अंदर पैनल आएगा, यानी चेयरमैन आएगा, नीचे जनरल सेक्रेटरी आएगा, पूरे के पूरे पैनल की सूरत में इलेक्शन लड़े जाएंगे और ये किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए है। तो ये प्रोसीजर है, हर पार्टी अपने इलेक्शन का प्रोसीजर खुद तय करती है। तो उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से 30, 20 और बलूचिस्तान से 16, सिंध से 17 और सेंटर से 15 मेंबर्स आप सामने लाते, यानी ये एक पूरे का पूरा पैनल लेकर आते तो हम कहते कि आपने इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि देखें, आपकी जमात के फॉर्म्स कहाँ से मिलते हैं। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमारे फॉर्म्स सेंट्रल दफातर और दीगर दफातर में मौजूद थे और इस मरतबा हमने 5 रंगों के फॉर्म्स जमा करवाए हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पार्टी का अपना इख्तियार है कि कब और कैसे करवाना है, और हमने अगर पैनल वाला मामला कराया तो जब बिला मुकाबला पैनल है तो फिर इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं रहती। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ज़रा समझाया कि आप भी अपना हाथ हौला रखें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला मौजूद है कि जो पार्टी मेंबर नहीं है वो इलेक्शन चैलेंज नहीं कर सकता, यानी ये कोई तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला है। तो उन्होंने कहा कि पार्टी किसी मेंबर को निकाल सकती है, वो मेंबर जाके ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकता है। तो अली ज़फ़र ने आज इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ के सुनाया तो टेक्निकली उसके बाद ये केस फारिग हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमली तौर पर बल्ले का निशान स्टैंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर मामलात को खींचना है। अली ज़फ़र की गुफ्तगू का लुबे लुबाब भी यही था कि ये जो सारे आपके सामने कह रहे हैं, इनमें से किसी एक ने भी ये नहीं बताया कि मेरी ये मेंबरशिप है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूँ और मुझे रोका गया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे आपने खेल बिगाड़ना है और फिर आपने पूरा प्रोसेस समझाया पैनल्स का, फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले रखे तो अकबर एस बाबर ने फिर इस्तदा की। उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप पिछले इलेक्शंस को कलअदम करार दें, नया इलेक्शन कराएं। अब ये केस मेरे ख्याल से आज अमलन ख़त्म हो चुका है और अब फैसला महफूज हो चुका है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला कब सुनाता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।